योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे खाय इन्द्रम् ऊतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादरिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परमरक्षक जगद्रक्षक विश्वरक्षक ॐ शाश्वत पिता
శాశ్వత మాత సర్వపిత సర్వమాత విశ్వపిత విశ్వమాత జగత్పిత జగన్మాత జగదాంబ జగజ్జనని ఓం జగత్పతి విశ్వపతి चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति सर्वेभ्यो नमः नमस्कार। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा आदि बंधु आदि मित्र आदि सखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्वगुरु सत्य नित्य गुरु विश्व गुरु ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा विश्वेश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन सर्वभूतांतरात्मन परमात्मन परब्रह्मन ओम विश्वव्यापक सर्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन दयालु अजर अमर अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभवा मयोभव प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा ओम सर्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणदाता प्राणपति जीवनेश्वर जीवनाधार जीवनपति जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक ओम सतचित अनंतानंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा जनदा सर्वदा वर्चोदा द्रविणोदा धनदा स्वस्तिदा शुभदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు.
సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామ. ఓం. ఆత్మబంధువులారా, ఆత్మీయ శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మబంధువులారా, బ్రహ్మబంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, వినపడట్లేదు గురుజీ. ధర్మ బాంధవులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఎవరు మనల్ని తిరస్కరించకూడదు, వద్దనకూడదు. అందరూ కోరుకోవాలి, మనల్ని కోరుకోవాలి, మనల్ని గౌరవించాలి. అందరూ మనకు నమస్కారం చెప్పాలి. తిరస్కారం కాదు, నమస్కారం. శత్రువు కూడా తిరస్కరించకూడదు ఎప్పుడు కూడా. అటువంటి బలం ఉంచుకోవాలి, అటువంటి బలగం ఉంచుకోవాలి. జనబలం కూడా అవసరమే, క్షాత్ర బలం అవసరం, అస్త్రశస్త్రాల బలం అవసరం, శాస్త్రాల బలం అవసరం. శస్త్రం శాస్త్రం అన్ని రకాల బలాలు ఉంచుకోవాలి. విద్యా బలం ఉంచుకోవాలి, బుద్ధి బలం ఉంచుకోవాలి, భుజ బలం ఉంచుకోవాలి. శత్రువు భయపెట్టకూడదు, మనల్ని కాదనకూడదు. లొంగిపోవాల్సిందే, మన ముందు వంగిపోవాల్సిందే. శత్రువు అయినా ఎవరైనా అటువంటి స్థాయిని పెంచుకోవాలి, యోగ్యతను పెంచుకోవాలి ఈశ్వరోపాసన ద్వారా. మనం కూడా దేన్ని తిరస్కరించకూడదు. భాగ్యలక్ష్మ గారు మ్యూట్ ఉండండి, రికార్డ్ అవుతుంది అన్ని. మ్యూట్లో ఉండండి. మ్యూట్లో ఉంటారు. ఫోన్ చూసుకోండి భాగ్యలక్ష్మ గారు. మీ మాటలన్నీ రికార్డ్ అవుతున్నాయి, మీ అరుపులన్నీ. ఓ ఈశ్వరోపాసన ద్వారా మన శక్తిని పెంచుకోవాలంటే మనం దేన్ని తిరస్కరించకూడదు, నిందించకూడదు. మనం నిందిస్తే ఎవరైనా నిందిస్తారు, మనం అవమానిస్తే ఎవరైనా అవమానిస్తారు. ముందు మనం నిందించకుండా చూసుకోవాలి, ఈర్ష్య ద్వేషాలు లేకుండా చూసుకోవాలి, అసూయ లేకుండా చూసుకోవాలి, మోహంలో పడకుండా రాగంలో పడకుండా చూసుకోవాలి. మనలో ఉన్నటువంటి ఈ బలహీనతలే మనల్ని ఎవరైనా తిరస్కరించే అవకాశం ఉంది, కాదనే అవకాశం ఉంది, అవమానించే అవకాశం ఉంది. మనం అవమానించకూడదు, మనం నిందించకూడదు. చివరికి వాతావరణాన్ని కూడా, ఋతువులను కూడా, పదార్థాలను, పశువులను, ప్రాణులను నిందించకూడదు. ఏనుగు తొండం ఇలా ఉంది ఏమిటి, ముక్కు ఇంత పెద్దగా ఉంది ఏమిటి, ఎంత వికారం. ముక్కు అంత పెద్దగా ఉండడం వికారమే. మన ముక్కు కనుక ఏనుగు తొండంలాగా ఉంటే ఎంత వికారంగా ఉంటుంది. కానీ ఏనుగుకు అది అందం. ఎద్దులకు కొమ్ములు ఉంటాయి, మేకలకు కొమ్ములు ఉంటాయి, అది అవసరం. మన కొమ్ములు ఉంటే నిందించకూడదు. పాముంది, కాళ్ళు లేవు, కాళ్ళు ఉండవు పాము. భగవంతునికి తెలుసు ఏ కర్మకు ఏ ఫలం ఇవ్వాలో, ఎటువంటి దేహం ఇవ్వాలో. మనం నిందిస్తాం. కుక్క ఇలా ఉంది, పిల్లి అలా ఉంది, పాము ఇలా ఉంది, పక్షులకు రెక్కలు ఉంటాయి, చేతులు ఉండవు, కొన్ని మనకు తోకలు ఉంటాయి, మనకు తోక లేదు. రకరకాల
వింత వింత ఆకారాలు కనిపిస్తాయి. ఇదంతా వైవిధ్యం. కారణం ఆత్మల యొక్క కర్మ వైచిత్రి. మన కర్మలు అంత విచిత్రంగా ఉంటాయి. కర్మ ఫలాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి. నిందించకూడదు. పరమపిత పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థను, సృష్టి నిర్మాణ క్రమాన్ని, నిర్మాణ విధానాన్ని, కర్మ ఫలాలను నిందించకూడదు. మనం కూడా నిందించుకుంటాం. ఈ మానవ జనం వచ్చే సుఖం లేదు. పక్షి పుట్టడం నయం. స్వేచ్ఛగా ఆకాశంలో ఎగిరిపోవచ్చు. ఇతర ప్రాణిలాగా పుట్టవచ్చు. అన్ని కష్టాలే, అన్ని దుఃఖాలని ఏడుస్తుంటాం, నిందించుకుంటాం. పనికి రాదు. కొందరు నల్లగా ఉండవచ్చు, కొందరు తెల్లగా ఉండవచ్చు, ఎర్రగా ఉండవచ్చు. నలుపు చర్మం. నిందించుకుంటాం. నేను నల్లగా ఉన్నాను, నేను పొట్టిగా ఉన్నాను, నేను పొడవుగా ఉన్నాను, నేను సన్నగా ఉన్నాను, నేను లావుగా ఉన్నాను. నింద పనికిరాదు. ఏ ఋతువును, ఏ వాతావరణాన్ని, దేని నిందించకూడదు, తిరస్కరించకూడదు, అవమానించకూడదు. అప్పుడు మనం కూడా నిందించబడకుండా ఉంటాం. మనకు కూడా తిరస్కారాలు లభించవు. మన వ్యవహారం ద్వారానే మనకు తిరస్కారాలు ఉంటాయి, అవమానాలు ఉంటాయి. అందుకే బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రపంచాన్ని, సృష్టిని, సృష్టి యొక్క ఈ మహిమను. పరమపిత పరమాత్మ మహిమ అది ఏదైనా కావచ్చు. గులాబీ మొక్క, అందమైన పుష్పాలు ఉంటాయి, కింద ముళ్ళు ఉంటాయి అంతే. తామర ఉంటుంది, కమలం అందంగా ఉంటుంది, నీటిలో ఉంటుంది, అందకుండా అందుబాటు కూడా ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఇటుకోకూడదు. రకరకాల క్రిమి కీటకాలు ఉంటాయి, మలములో పురుగులు ఉంటాయి, పంది ఉంటుంది, బురదలో ఉంటుంది. నింద పనికిరాదు. ఇటువంటి విషయం అర్థం కావాలంటే పరమపిత పరమాత్మ యొక్క మహిమను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అన్నింటిలో చివరికి బురదలో సుగంధములో కాదు, దుర్గంధంలో కూడా. దుర్గంధం లేకపోతే సుగంధానికి విలువే లేదు. అన్నీ ఉండాలి. చీకటి ఉండాలి, వెలుగు ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి. అన్నీ ఉన్నాయి. కష్టాలు ఉన్నాయి. కష్టాలు ఉన్నట్టు సుఖాలకు విలువ ఉందన్నమాట. కష్టపడాల్సిందే, శ్రమించాల్సిందే, చెమటలు రావాల్సిందే. ఎండాకాలంలో గ్రీష్మ ఋతువును నిందించకూడదు. చెమటలు వస్తున్నాయి, వేడి పెరిగిపోతుంది. దాని ప్రయోజనం ఉంది. వేడి పెరిగిపోతుందంటే ఈ భూమి ఉన్నటువంటి నీరు ఆవిరే పైకి ఎగిరిపోవాలి, అంతరిక్షంలో చేరాలి, వర్షాలు రావాలంటే. అది వ్యవస్థ, పరమపిత పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థ. నీరు ఆవిరి కావాల్సిందే. ఆవిరి కావాలంటే వేడి రావాల్సిందే, వేడి ఉండాల్సిందే. వేడి లేకుండా ఆవిరి ఎలా అవుతుంది? వర్షాలు ఎలా వస్తాయి? అమ్మో వేడి అంటే ఎలా? చెమటలు రావడం మంచిదే, లోపల మురికిని బయటకు తీసుకొస్తుంది. రోమ కూపాలు తెరుచుకోబడతాయి, స్వేదరంధ్రాలు. స్వేదం బయటకు రావాల్సిందే, శుద్ధి కావాల్సిందే. చెమటలంటే భయం, చలి అంటే భయం, వానంటే భయం, ఏదైనా భయమే. మనమే తిరస్కరిస్తున్నాం, మనం అవమానిస్తున్నాం, మనల్ని మనం అవమానించుకుంటున్నాం, తిరస్కరించుకుంటున్నాం. అది కాదు. రక్షించుకునే శక్తి ఉండాలి, రక్షించుకునే వ్యవస్థలు ఉండాలి, రక్షణ వ్యవస్థలు ఉంచుకోవాలి. శత్రువులు అంటే ఎవరో కాదు, ఎక్కడో ఉండరు క్షత్రియులు. రక్షించేవారు ఎక్కడో ఉండరు, మన లోపలే ఉండాలి. రక్షణ వ్యవస్థలు మన శరీరంలోనే ఉండాలి. రోగాలు రాకుండా తట్టుకునే విధంగా ఉండాలి. ఎండైనా, వానైనా, చలైనా, గాలి అయినా, ఇదేనైనా అలా మార్చుకోవాలి. మనోబలాన్ని, ఆత్మబలాన్ని, బుద్ధి బలాన్ని, భుజబలాన్ని, శరీరంలో బలాన్ని, అన్ని రకాల బలాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే సృష్టి యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. అందుకే సామోపాసన, సామగానం అన్నారు. వేదం ద్వారా పరమపిత పరమాత్మ తెలియజేస్తున్నారు. ఈశ్వరోపాసన ఎలా చేయాలి? కళ్ళు మూసుకుని ఓంకారం చేస్తే ఈశ్వరోపాసన కాదు. ఈ సృష్టి యొక్క రహస్యం తెలుసుకోవాలి. ఈ ఉష్ణాన్ని, ఈ వేడిని కూడా ఉపాసన చేయాలి.
వేడి కూడా అవసరమే, ఉపాసన చేయండి. చలి అవసరమే, శీతోపాసన, గ్రీష్మోపాసన, ఉష్ణోపాసన, వర్షోపాసన. ఈశ్వరోపాసన అంటే కేవలం ఓంకారం చేయడం, ఓం రక్ష అనుకోవడం మాత్రం కాదు. పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థలను ఒప్పుకోవాలి, పురుషార్థం చేయాలి, తట్టుకోవాలి, దాటాలి. దాని గురించి యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయంలో 11వ మంత్రం, నిన్న 10వ మంత్రం నుంచి ఈ సామ ఉపాసన గురించి. నిజానికి ఓంకారం చేసేటప్పుడు పంచవిధ సామోపాసన అని మొదలవుతుంది. ఈ విషయం మనకు అర్థం కావాలంటే ఛానల్ వివరించదు. ప్రథమ ప్రపాఠకంలో ఈ గాయత్రి గురించి రథంతర సామగానం, వామదేవ్య సామగానం, బృహత్ సామగానం, వైరూప సామగానం, ఈశ్వరోపాసనకు సంబంధించిన వ్యవహారం ఇదంతా. వైరాజ సామగానం, శక్వరీ సామగానం, రేవతి సామగానం, యజ్ఞ అయజ్ఞీయ సామగానం. ఈ విధంగా రకరకాల సామగానం చెప్పడం జరిగింది. అందులో ఒకటి ఋతులకు సంబంధించినటువంటి చివరికి రాజన సామగానం. ఇదంతా కూడా సృష్టి రహస్యం గురించి ఇందులో వర్ణించడం జరిగింది. మన జీవన విధానం ఎలా ఉండాలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. బృహత్ సామగానంలో ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు హింకారం అని, హింకారం, ప్రస్తావం, ఉద్గీతం, ప్రతిహారం, నిధనం, పంచవిధ సామగానం. ఏదో ఓంకారం చేసేటప్పుడు ఎలా ఓంకారం చేయాలో పంచవిధ 5 రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది. ముందు హింకారం చేయడం అంటే మేకలాగా గొంతు సవరించుకోవడం, ప్రస్తావం గొర్రెలాగా ప్రారంభించడం, ఉద్గీతం ఎద్దులాగా అంబాని అరుపు, అలాగే గుర్రంలాగా ప్రతిహారం, గుర్రం సకిలింపులాగా, చివరికి ముగింపు నిధనం మనిషిలాగా చెప్పడం జరిగింది, పురుషునిలాగా. ఓంకారం చేసే విధానం అది. ఈ బృహత్ సామగానం దాంట్లో అంటే గ్రీష్మ ఋతులో ఎలా ఉండాలి అంటే నిజానికి గొర్రెలాగా, వసంత ఋతులో హింకారం ఉండాలి, ఎందుకంటే కఫం ప్రకోపం ఉంటుంది. తర్వాత ఎండాకాలం చేసే ఓంకారం ప్రస్తావం అంటారు. అది గొర్రెలాగా, గొర్రె అరుపు ఎలా ప్రారంభిస్తుందో ఆ విధంగా. వర్షాకాలం అయితే ఆవులాగా, ఎద్దులాగా అన్నమాట, ఉద్గీతం అంటారు దాన్ని. తర్వాత శరద్ ఋతువులో ప్రతిహారం గుర్రం సకిలింపులాగా, ఎందుకంటే చలి పెరుగుతుంది, తెలియకుండా గుర్రం యొక్క సకిలింపులాగా మనం శబ్దం చేస్తాం కూడా ఎక్కువ చలి ఉన్నప్పుడు. అది ప్రతిహారం, గుర్రం సకిలింపు. చివరికి నిధనం, మనిషిలాగా ముగింపు. అది హేమంత ఋతువులో ఎక్కువ అరవకుండా మాట్లాడకుండా చూసుకోవాలి. హేమంత ఋతువు, శిశిర ఋతువు 2 కలిపి. ఈ విధంగా కొన్ని రహస్యాలు చెప్పడం జరిగింది చాంద్రోగ్య ఉపనిషత్తులో. ముఖ్యంగా ద్వితీయ ప్రపాఠకంలో అన్ని ఖండాలు ఉన్నాయి, గమనించండి. నిన్న గాయత్రి తర్వాత రథంతర 2 కలపడం జరిగింది. నిజానికి గాయత్రి సామగనం, రథంతర, దాన్ని గాయత్రి ఛందస్సుతో చెప్పడం జరిగింది, గాయత్రి రథాంతరం అని. ఈరోజు ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయం 10వ అధ్యాయంలో 11వ మంత్రం. ఇందులో త్రిష్టుప్ ఛందస్సు, బృహత్ సామ, పంచదశ 15 విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి. ప్రాణ, ఇంద్రియ, పంచభూతాల గురించి, పంచ ప్రాణాలు, పంచ ఇంద్రియాలు, పంచభూతాల గురించి, దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఒక పెద్ద విజ్ఞానం. నిజానికి ఛందస్సు సంబంధించిన విజ్ఞానం
సూర్యోదయం, సూర్యుడు, చంద్రుడు, గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాల గురించి, వాటి స్థితుల గురించి, వాటి స్థాయిల గురించి, వాటి దానివల్ల మార్పుల గురించి సృష్టి విధానం ఇందులో వర్ణించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. మంత్రం దక్షిణాం ఆరోహ త్రిష్టు తు అవత్ త్వ అవతు. దక్షిణాం ఆరోహ త్రిష్టుప్ అంటే త్రిష్టుప్ ఛందస్సు అన్నమాట. ఛందస్సు అంటే అక్షరాలు, మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు, అది కాదు. సృష్టిలో ఉన్నటువంటి త్రిష్టుప్ ఆవరణలు. త్వ అవతు బృహత్ సామ పంచదశ స్తోమ గ్రీష్మ ఋతు క్షత్రం ద్రవిణం. ఇది మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి వరుణ ఋషి. ఆరంభం నుంచి వరుణ ఋషి. దక్షిణామిత్యస్య వరుణ ఋషి యజమానో దేవత. ఎందుకంటే ఇది యజ్ఞానికి సంబంధించిన వ్యవహారం ఉంది. ఇందులో చాంద్రోగ్య ఉపనిషత్తులు కూడా యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు సామగానం ఎలా చేయాలి అనే విషయంలో, యజ్ఞంలో ప్రయోగించే భిన్న భిన్న సామగానాల గురించి వర్ణించడం జరిగింది చాంద్రోగ్య ఉపనిషత్తులో. 2వ ప్రపాఠకం, ద్వితీయ ప్రపాఠకంలో 11వ ఖండం నుంచి మొదలవుతుంది. 11వ ఖండం నుంచి ఈ గాయత్రి రతంత్ర అనేది సామోపాసన గురించి చూడండి. అలాగే ఈ మంత్రం యొక్క ఛందస్సు ఆర్చి పంక్తి ఛంద, స్వరం పంచమ స్వర. మంత్రంలో ఉపదేశం పునః స సభేష కిం కృత్వా కిం కుర్యాద్ ఇత్యాహ. మళ్ళీ ఆ సభేషుడు రాజు ఏం చేయాలంటే కిం కృతు ఏం చేసి ఏం చేయించాలి, ఏం చేసి ఇంకా ఏం చేయించాలి అనే విషయంలో, అంటే తన వంశాన్ని పెంచుకోవాలి, రాజవంశాన్ని, క్షత్రియ వంశాన్ని పెంచుకోవాలి. అంటే రక్షణ వ్యవస్థలను, రక్షణ బలగాలను, అస్త్రశస్త్రాలను, సైన్యాన్ని పెంచుకోవాలి. క్షత్రియ వారసులను పెంచుకోవాలి, తన కుటుంబాన్ని పెంచుకోవాలి అనే విషయంలో విద్వాంసుడే ఉండాలి. బ్రహ్మచర్యం బాగా పాటించిన వాడు ఉండాలి. బ్రహ్మచర్య వ్రతధారి విద్వాంసుడు తన వారసులను వృద్ధి చేసుకోవడంలో పురుషార్థి అయి ఉన్నటువంటి సభాపతి, అటువంటి వాడే ప్రజలను వశంలో ఉంచగలుగుతాడు, రక్షించగలుగుతాడు అనే ఉపదేశం ఇది. ఈ ఉపదేశానికి పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ ప్రణీత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. విద్వాన్ ధృత బ్రహ్మచర్య వ్రత కులవర్ధన సభాపతి ఏవ సర్వాః ప్రజా వశే స్థాపయితుం క్షమ ఇది దర్శయన్ ఆహ అని వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. పునః సా సభేష కిం కృత్వా కిం కుర్యాద్ అంటే ఏం చేయాలంటే విద్వాంసులై ఉండాలి, బ్రహ్మచర్య వ్రతధారి అయి ఉండాలి, తన వారసును పెంచుకునేవాడే ఉండాలి. అటువంటి సభాపతి అయినటువంటి రాజు ప్రజలను వశంలో ఉంచగలుగుతాడు, రక్షించగలుగుతాడు, అదుపులో ఉంచగలుగుతాడు. అటువంటి రాజుని ఎవరు తిరస్కరించరు, ఎవరు వద్దనరు, కాదనరు అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు దక్షిణాం ఆ రోహ త్రిష్టుప్ త్రిస్తుప్ ఇది. త్రిష్టుప్లో త్రిస్తుప్ ఉంటుంది, సంధి కలిపి త్రిష్టుప్ అయింది. త్రిస్తుప్, త్రిస్తుప్ ఇది, త్రిస్తుప్. త్వా అవతు బృహత్ సామ పంచదశ ఇది పంచదశ స్తోమ గ్రీష్మ ఋతు క్షత్రం ద్రవిణం. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం దక్షిణామారోహ త్రిష్టుప్త్వావతు బృహత్సామ పంచదశ స్తోమో గ్రీష్మ ఋతుః క్షత్రం ద్రవిణం. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. మిగతా వారందరూ మ్యూట్లో ఉండండి. హనుమాన్లు గారు మ్యూట్లో ఉండండి. ఫోన్లు చూసుకోండి ఒకసారి, ఈ ఫోన్లు ఎలా ఉంటున్నాయి. వి హనుమాన్లు గారు మ్యూట్లో ఉండండి. ఓం
దక్షిణామారోహ త్రిష్టు. ఈ శబ్దాలకు అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంక్షిప్తంగా రాయడం జరిగింది, కానీ చాలా గొప్ప అర్థం ఉంది ఈ మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి శబ్దాలలో. స్పష్టంగా అర్థం కావాలంటే ఈ సామగానం పరిచయం ఉండాలి, ఈ విద్య వచ్చి ఉండాలి, అప్పుడు తెలుస్తుంది. అది కాకుండా దీంట్లో ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏంటో, ఆ ఛందస్సు అంటే అక్షరాలు ఏది అనుకుంటున్నామో అక్షరాలు కాకుండా గ్రహ నక్షత్రాల సూర్యచంద్రాల యొక్క గమనాలు, స్థితులు, గతులు, అది అర్థం కావాలి, దానికి సంబంధం ఉంటుంది. అందుకే వసంత ఋతువు, వసంత హింకార మనం గమనిస్తే ఈ పంచవిధ సామోపాసనలో వస్తుంది. ఏ ఋతువులో ఎటువంటి ఓంకారం చేయాలి అనే విషయంలో. వసంత ఋతువులో హింకారం చేయమని హనుమాన్లు గారు మీ ఇంట్లో ఉండండి, నేను చెప్పాలనుకుంటున్నారా? హనుమాన్లు గారు ఫోన్ చూసుకోవాలి కదా. వసంత ఋతువులో హింకారం అంటే మేకలాగా, మేకపోతులాగా గొంతు సవరించుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎండాకాలం వేళ, వర్షాకాలం అంటే ఋతువును బట్టి మనం ఓంకారం అనేది చేసేది. దానివల్ల చాలా లాభాలు జరుగుతాయి, శరీరంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు పోతాయి, రోగాలు పోతాయి. ఆ ఋతువులో ఆ రకంగా చేస్తేనే ఎక్కువ లాభం జరుగుతుంది. వసంత ఋతువు ఎక్కువ అరవకూడదు, ముందు గొంతు సవరించుకోవడం అవసరం. హనుమాన్లు గారు మీ ఉండండి, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? ఋతువులు, ఓంకారం, అలాగే జంతువులకు సంబంధం కూడా ఉంది, విధాన సంబంధం ఉంది, సూర్యోదయానికి సంబంధం. ఈ మంత్రంలో బృహత్సామ అన్నారు. బృహత్సామ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పడం జరిగింది. బృహత్సామలో అంటే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు, ఉదీయమాన సూర్య హింకారం. ఉద్యన్ హింకార ఉదిత ప్రస్తావో మధ్యం దిన ఉద్గీతో అపరాహ ప్రతిహారో అస్తం ఎన్ నిధనమేతత్ బృహద్ ఆదిత్యే ప్రోతం అని చెప్పేసి చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో 2వ ప్రపాఠకంలో 14వ ఖండంలో చెప్పడం జరిగింది. 14వ ఖండంలో 1వ శ్లోకం ఇది. ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు హింకారం, తర్వాత ఉదయం అవుతున్నప్పుడు ప్రస్తావం, మధ్యాహ్న సమయంలో సూర్యుడు ఉద్గీతం, అపరాహ్న మధ్యాహ్నం తర్వాత ప్రతిహారం, చివరికి నిధనం. ఇది బృహత్సామ, సూర్యునికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఇది. ఈ విధంగా చేస్తే ఏమి లాభం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇలా చేస్తే తేజస్ వస్తుంది. ఇటువంటి సాధన చేస్తే, బృహత్సామగానం చేస్తూ సామోపాసన చేస్తుంటే ఆయుష్ పెరుగుతూ పూర్ణ ఆయుష్ వస్తుంది. ఉజ్వలమైనటువంటి జీవనం గడుపుతారు. ప్రజలు, పశువులు కీర్తి గొప్పగా ఉంటాయి. సూర్యుని యొక్క ఆ కిరణాలను, సూర్యుని యొక్క ఆ వేడిని గ్రహించి రోగం రాకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా అంటే సూర్యోదయం అవుతున్నప్పుడు కిరణాలు, సూర్యుని కాకముందు అంటే ఉషకాలంలో, ప్రాతకాలంలో సూర్యునికి స్వాగతం చెప్పాలి. సూర్యుడు ఇంకా రాకముందే మనం లేచి స్నానం చేసి సిద్ధంగా ఉండి. ఇదంతా ఒక రహస్యం. ఇది ఉదయిస్తున్నప్పుడు సూర్యకిరణాలు, మధ్యాహ్నం సూర్యకిరణాలు, మధ్యాహ్నం ముందు, మధ్యాహ్నం తర్వాత, సాయంత్రం అస్తమించేటప్పుడు ఆ కిరణాలు ఉన్న శక్తి ఏమిటి, ఆ రహస్యం ఏమిటి, అదంతా ఒక పరిశోధనీయ అంశం లేదా అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది. గమనించండి, సూర్యోదయం కంటే ముందే ఉషకాలం, వెలుగురేఖలు వస్తుంటాయి, సూర్యుడు కనిపించడు. అప్పటి నుంచి మనం వాటిని ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడు అంత బృహత్ అన్నారు, అందుకే ఇది బృహత్. అంతేకాకుండా పంచదశ శబ్దం, పంచ ప్రాణాలు, పంచేంద్రియాలు, పంచ మహాభూతాలు,
15 విషయాల గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. ఇటువంటి ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి ఈ శబ్దాలలో. ఇప్పుడు ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. దక్షిణాం, దక్షిణ దిశ. దక్షిణ దిశ నిజానికి దక్షిణ అంటే దక్షత. దక్షత అంటే శక్తి, సామర్థ్యం, యోగ్యత అని అర్థం వస్తుంది. దక్షిణ అంటేనే కుడి చేయిని దక్షిణ అంటారు. దక్షిణ హస్తం, కుడి చేయి. కుడి చేయికి బలం ఎక్కువ ఉంటుంది, శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. కుడి చేయిని ఎక్కువ వాడుకుంటాం మనం. అలాగే దక్షిణ దిక్కు. దక్షిణ దిక్కు గాలి ఆ గాలిలో చాలా బలం ఉంటుంది, మంచి గాలి దక్షిణ దిక్కు గాలి. దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలో ఇదంతా కూడా పరిశోధనీయ అంశం. ప్రయత్నం చేయండి, అనుభవించి చూడండి. ఉదయం పూట దక్షిణ నుంచి గాలి రావాలి, ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో. అందుకే ఇక్కడ ఋతువు గ్రీష్మ ఋతువు. గ్రీష్మ ఋతువులో దక్షిణ నుంచి వచ్చే గాలి చాలా బలమైన గాలి ఉంటుంది, అందులో శక్తి ఉంటుంది. దక్షిణం, దక్షిణాం అంటే దక్షిణ దిశ. ఇంతకుముందు మంత్రంలో ఆరోహ అంటే ప్రసిద్ధం అని రాయడం జరిగింది. ఆ అంటే ఆసమంతాత్ పూర్తిగా, రోహ అంటే ఎదగడం, పెంచుకోవడం అని అర్థం వస్తుంది. త్రిష్టుప్, త్రిస్తుప్ అన్నారు. యత ఛందో అభీతం, విజ్ఞానం ఉన్నారు. ఈ ఛందస్సు సంబంధించినటువంటి విజ్ఞానం తెలిసి ఉండాలి. త్రిష్టుప్ ఛందస్సు. ఛందస్సు అంటే బ్రహ్మచర్యం కూడా అర్థం వస్తుంది. నిన్న గాయత్రి వచ్చింది, అది 24 అక్షరాలు, అంటే 24 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. ఈ త్రిష్టుప్. అలాగే జగతి ఛందస్సు. త్రిష్టుప్ అంటే 44 సంవత్సరాలు. జగతి ఛందస్సు 48 సంవత్సరాలు. ఇది రుద్ర బ్రహ్మచర్యం. ఇదో ఛందో అభిహితం విజ్ఞానం, ఈ సంబంధించిన విజ్ఞానం పొందాలి. త్వా నీకు అంటే లేదా నిన్ను, త్వా అంటే త్వాం నిన్ను, అవతు ప్రాప్నుత్ నీవు పొందాలి, లేదా నువ్వు రక్షింపబడాలి అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. అవతంటే నీవు రక్షించాలి అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. నీవు అంటే నిన్ను రక్షించాలి. ఎవరు రక్షించాలి? నిన్ను. ఈ దిశలు రక్షించాలి, ఈ బృహత్సామ రక్షించాలి, త్రిష్టుప్ ఛందస్సు రక్షించాలి. ఛందస్సు అంటే రక్షణ. అవతు ప్రాప్నోతు, బృహత్ మహత్ గొప్పనైనటువంటి, సామవేద భాగం. సామ అంటే సామవై బృహత్, తాండ్య బ్రాహ్మణం. యద్ రసం తద్ రథంతరం, యద్ దీర్ఘం తద్ బృహత్. మనం ఓంకారం చేసేటప్పుడు ఏదైతే హ్రస్వం చేస్తామో అది రథంతరం అన్నారు. రథంతర సామ. యద్ దీర్ఘం తద్ బృహత్, కౌశితకి బ్రాహ్మణంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇది గ్రీష్మం అంటేనే గ్రహించేది. గ్రసతే మక్ ప్రత్యోగం నిపాత్యతే అంటే గ్రహిస్తుంది. ఎండాకాలం మొత్తం సూర్యుని వేడి వలన భూమి అటువంటి రసాలు, నీరంతా పైకి ఎగిరిపోతాయి. అది గ్రహిస్తుంది. గ్రసతే పట్టుకుంటుంది, గ్రహించేస్తుంది, మింగేస్తుంది. అందుకే గ్రీష్మ. గ్రీష్మ అంటే వేడి గ్రహించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పంచదశ ప్రాణ ఇంద్రియ భూతానాం పంచదశానాం పూరక. ప్రాణ ఇంద్రియ భూతములు, పంచభూతాలు, వాటిని పూరకం చేసేది ఏమిటి? అది గ్రీష్మ ఋతువు. స్తోమ అది స్తుత్యం, స్తుతించదగినది, నిందించదగినది కాదు. నింద్యము కాదు, స్తుత్యం. గ్రీష్మ ఋతువు నింద్యము కాదు, స్తుత్యం. అలాగే నిన్న వసంత ఋతువు, అది కూడా స్తుత్యమే. అక్కడ కూడా స్తోమ వచ్చింది. సామ త్రివృత్, సోమ వసంత, స్తోమ వసంత. ఒక్కొక్క ఋతువు గురించి ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ముందు నిన్న వసంత ఋతువు, ఈరోజు గ్రీష్మ ఋతువు. స్తోమం స్తోత్రం యోగ్య అంటే స్తుత్యం, స్తుతించదగినది, నిందించకూడదు ఎండాకాలాన్ని. గ్రీష్మ ఋతువు. క్షత్రం క్షత్రియ ధర్మ రక్షకం. ఇప్పుడు క్షత్రులు ఏం చేయాలి? అస్త్రశస్త్రాలు చూసుకోవాలి, సిద్ధం కావాలి.
యుద్ధాలు కూడా చేస్తుండొచ్చు. ఎండాకాలం యుద్ధం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ వర్షాకాలం యుద్ధం చేయలేం. వర్షాకాలం తర్వాత శరదృతువులో మళ్ళీ యుద్ధం చేయవచ్చు. మళ్ళీ ఎక్కువ చల్లినప్పుడు మళ్ళీ యుద్ధాలు ఆగిపోతాయి. వర్షాకాలంలో యుద్ధాలు ఉండవు, ఎక్కువ చల్లినప్పుడు యుద్ధాలు ఉండవు. ఎండాకాలంలో యుద్ధాలు చేయవచ్చు, అలాగే శరదృతువులో. అందుకే అప్పుడు మనం విజయదశమి అంటాం, దసరా, క్షత్రియుల పండుగ అది. ఈ విధంగా ఋతువును వాడుకోవాలి. క్షత్రియ ధర్మరక్షకం కులం. తన కుటుంబాన్ని అంటే క్షత్రుల కుటుంబాన్ని, వారసును పెంచుకోవాలి, బలగం పెంచుకోవాలి, సైన్యం పెంచుకోవాలి, రక్షించుకోవాలి. ద్రవిణం రాజ్యోద్భవం ద్రవ్యం. రాజ్యం పెంచుకోవడానికి ఇది ద్రవ్యం అన్నారు, ద్రవిణం. ఈ విధంగా ఈ ఋతువును ఎలా వాడుకోవాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ ఎండాకాలంలో ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిని ఎక్కువ ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది బృహత్ సామ. ప్రయత్నం చేయండి. చాందోగ్య ఉపనిషత్తు ఒకసారి చూడండి, ఉన్నవాళ్ళు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. ప్రథమ ప్రపాఠకం, ద్వితీయ ప్రపాఠకం, ముఖ్యంగా రెండు చూడండి. చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో ద్వితీయ ప్రపాఠకంలో మొదటి నుంచి చూడండి, మొదటి ఖండం నుంచి చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. పంచవేద సామోపాసన, హింకారం, ప్రస్తావం, ఉద్గీతం, ప్రతిహారం, నిధనం. అదే సప్తవిధ సామోపాసన అయితే ఇంకా రెండు కలుపుకోవాల్సి వస్తుంది. అందులో ఆది, తర్వాత ఉపద్రవం అని చెప్పేసి ఎన్నో విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఇలా చేస్తే ఏమి లాభం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇటువంటి ఉపాసన చేస్తే అన్వయం. హే విద్వాన్ రాజన్, యం త్వా త్రిష్టుప్ ఛందో బృహత్ సామ పంచదశ స్తోమో గ్రీష్మ ఋతు క్షత్రం ద్రవిణం చ అవతు స త్వం దక్షిణాం దిశం ఆరోహ శత్రున్ విజయస్వ. అలా దక్షిణ దిశలో ఆరోహించి, అంటే దాడి చేసి, ఇక్కడ ఆరోహ అంటే దాడి చేయడం కూడా అర్థం వస్తుంది. దాడి చేసి శత్రువును జయించండి, శత్రువును ఓడించండి. శత్రుని విజయస్వ అన్వయంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి శబ్దం. శత్రువులను విజయస్వ అనేది మంత్రంలో లేదు, మహర్షి అందులో జోడించడం జరిగింది. భావార్థం. యో రాజా అంటే యహ రాజా, ఏ రాజా అయితే ప్రాప్త విద్యను పొందినవాడై ఉంటాడో క్షత్రియ కులం వర్ధయేత్, అటువంటి వాడు క్షత్రియ కులాన్ని పెంచుకోవాలి. సా శత్రుభి కదాపి న క్రియేత. శత్రుల ద్వారా ఎప్పుడు కూడా అతడు, ఆ రాజు ఎప్పుడు కూడా తిరస్కరింపబడాడు. ఎవరు కూడా, ఏ శత్రువు కూడా ఆ రాజును తిరస్కరించజాలరు అలా ఉపయోగించుకున్నప్పుడు. ఇది రహస్యం. కొంత నాకు అర్థమైన రహస్యాన్ని మీకు మీ ముందు ఉంచడం జరిగింది. ఇంకా ప్రయత్నం చేయండి. ఈనాటి మంత్రం నుంచి 10వ మంత్రం నుంచి కూడా ఇది వ్యవహారం, ఈ విషయాలు వస్తాయి. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. మంత్రం ఒకసారి చూద్దాం. ఓం దక్షిణామారోహ త్రిష్టు త్వా అవతు బృహత్ సామ పంచదశ స్తోమో గ్రీష్మ ఋతు క్షత్రం ద్రవిణం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఏమైనా అర్థమైందా? ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, దక్షిణ వైపున వచ్చే గాలి చాలా బలంగా ఉంటుంది అంటారు, కానీ చాలా మటుకు పడమర వైపు నుంచే వస్తుంది గురుజీ గాలి. దక్షిణం నుంచి వచ్చే గాలిని వాడుకోండి. ఉదయం పూట ముఖ్యంగా కిటికీలు ఉంటే, డోర్లు ఉంటే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి, గమనించండి. దక్షిణం గాలి, దాని పేరు దక్షిణం. దక్షత, శక్తి, బలం. కుడి చేయి బలం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎడమ చేయి కంటే. గాలుల్లో దక్షిణ దేశం నుంచి వచ్చే గాలి మంచిది. అంటే ప్రతిరోజు వస్తుంది కాదు, ప్రతిసారి వస్తుంది కాదు. పడమ నుంచి ఎప్పుడు వస్తుంది, తూర్పు నుంచి ఎప్పుడు వస్తుంది గమనించండి. ఏ ఋతువులు ఎక్కువ వస్తుంది? ఎండాకాలంలో దక్షిణ నుంచి వచ్చే గాలి బాగుంటుంది, చూసుకోండి. ఈరోజు ఉదయం చూసినా నేను తీసి, దక్షిణం వైపు ఉన్నటువంటి డోర్ ఓపెన్ చేసి చూసినా నేను, మంచి గాలి వస్తుంది. ప్రయోగం చేసి చూడండి. ఎండాకాలంలో ఉదయం పూట
కిటికీలు ఉంటే డోర్లు ఉంటే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకొని చూసుకోండి ఎంత హాయిగా ఉంటుందో. మహోదయ ప్రణాముని. చెప్పండి. ఏ వేదంలో ఏ మంత్రం చెప్పారు మేము ఇక్కడ చూసుకోవచ్చునా? యజుర్వేదములో 10వ మంత్రం 10వ అధ్యాయంలో 10వ మంత్రం నుంచి చూడండి. యజుర్వేదం 10వ అధ్యాయం 10వ మంత్రం నుంచి ఇవి రహస్యాలు ఉన్నాయి. అలాగే రథంతర ధన్యవాదాలు. సామ, గాయత్రి ఛందస్సు. ఈరోజు 11వ మంత్రం త్రిష్టుప్ ఛందస్సు, బృహత్ సామ. ఈ విషయాలు అర్థం కావాలంటే మీరు ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు చూడండి. అందరూ ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులో మొదటి ప్రపాఠకం నుంచి, లేదా నేరుగా కావాలంటే ద్వితీయ ప్రపాఠకంలో ప్రథమ ఖండం ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు ద్వితీయ ప్రపాఠకం ఖండం ఒకటి నుంచి చూసుకోండి. అందులో పంచవిధ సామోపాసన, సప్తవిధ సామోపాసన అని మొదలవుతుంది. ఎలా ఓంకారం చేయాలి అనే విషయంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. పెద్ద రహస్యం ఉంది ఇందులో. ధన్యవాదాలు మహోదయ. ద్వితీయ ప్రపాఠకం ప్రథమ ఖండం నుంచి చూడండి ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు, అప్పుడు ఇది అర్థమవుతుంది. ఇందులో ఒక శబ్దం వచ్చింది పంచదశ. ఈ పంచ ప్రాణాలు, పంచేంద్రియాలు, పంచభూతాల గురించి కూడా బాగా తెలుసుకుని ఉండాలి. పూరకం ఉన్నాడు, ఈ ఋతు పూరకం. పంచ ప్రాణాలకు పూరకం అంటే ప్రాణాలు కూడా బాగా. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ఎన్నో ప్రపాఠకం మహోదయ? రాసి పెట్టుకోండి, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి, రాసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే. 2వ ప్రపాఠకము ప్రథమ ఖండం నుంచి. అలాగే ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు 2వ ద్వితీయ ప్రపాఠకము ఖండము ప్రథమ ఖండం నుంచి చూడండి. అందరూ పుస్తకాలు ఉన్న వాళ్ళు చూడండి. చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి మీకు, ఆశ్చర్యపోతారు. ఓంకారం ఎలా చేయాలో కూడా ఉంది. అంటే ఏ స్థాయిలో ఓంకారం ఎలా ప్రారంభించాలి, ఎలా ముగించాలి ఓంకారం చేసేటప్పుడు. ఓంకార రహస్యం ఉంది ఆరంభం నుంచి కూడా. ఛాందోగ్య అంటేనే రక్షణ. ఛందోగుల ఉపనిషత్తు ఇది. ఛందస్సు అంటే సామవేదానికి సంబంధం ఉంది. సామవేదానికి సంబంధించినటువంటి ఉపనిషత్తు ఇది. ఇంకా ఏం అర్థం చేసుకొని చెప్పండి. ఏం విన్నారా, అసలు విన్నారా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అయ్యా, ఈ మంత్రంలో గొప్ప విజ్ఞానం చెప్పబడింది గురుజీ. అయితే మనము తిరస్కరించబడకూడదు, అగౌరవపడకూడదు అంటే ఇతరులను కూడా మనము తిరస్కరించకూడదు, అగౌరవపరచకూడదు అనేటువంటి అర్థమైంది గురించి. అలా చేయాలంటే ఈశ్వరోపాసన ద్వారా శక్తిని, బలాన్ని పెంచుకోవాలి, యోగ్యతను పెంచుకోవాలి. అలాగే సృష్టిని నిందించకూడదు, ఏ పదార్థము నిందించకూడదు అనేటువంటిది అర్థమైంది గురించి. భగవంతుని యొక్క ఆదేశాలని, ఆజ్ఞల్ని, నియమాలని పాటిస్తూ మన యోగ్యతని, మనలో బలాన్ని, శక్తిని పెంచుకోవాలి. ఏ ఋతువు కాలానుగుణముగా వచ్చేటువంటి ఏ ఋతువు, ఏ వాతావరణం కూడా మనం నిందించకూడదు. అన్నీ మంచివి, సృష్టించబడినవే, ఏవి నిజం కాదు. ఏ ఋతువు కూడా నిజం కాదు, స్తుత్యమే అనేటువంటిది బాగా మాకు అర్థమైంది గురించి. ఇప్పుడు కూడా అవమానపరచకూడదు, మనం కూడా ఇతరులు అవమానపరచకూడదు. ఆ విధంగా మనలో ఈ శక్తిని, బలాన్ని పెంచుకోవాలి, యోగిని పెంచుకోవాలనేటువంటి మాకు బాగా అర్థమైంది గురించి. అలాగే ఉదయించే సూర్యుని ఆహ్వానించాలి, అలాగే దేశం ఉపాసన చేయాలి అనేటువంటిది అర్థమైంది గురించి. ఓం నమస్తే. ఓం. కృష్ణారావు గారు, మాకు అనకండి, మీ గురించి చెప్పుకోండి. మాకు అర్థమైంది అనకండి. మాకు అర్థం అంటే అందరి గురించి మీరు చెప్పినట్టు అవుతుంది. నాకు మీ గురించి మీరు చెప్పండి. నాకు అర్థమైంది గురించి. బాగా అనకండి, బాగా శబ్దం వాడకండి. బాగా అంటే బాగా అర్థం అదే కదా. బాగా ఎక్కడ అర్థమైంది? బాగా శబ్దం వాడకూడదు.
అలాగే అర్థం చేసుకుంటున్నాం, అర్థం చేసుకుంటున్నాం గురుజీ. వింటున్నాం, అర్థం చేసుకుంటున్నాం. బాగా అర్థం కాలేదు, ఇంకా అర్థమైతే ఇలా ఉండం. అలాగే గురుజీ. ఇంకా ఓ నమస్కారం. ఇంకెవరైనా గురుజీ నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ ఇక్కడ ద్రవిణం ద్రవిణం అంటే మన ద్రవిణం అంటే ధనం, ద్రవ్యం, ఆ, శక్తి, బలం అన్ని అర్థాలు వస్తాయి. సంపద ద్రవిణం అంటే. గురుజీ ఇంకా ఇక్కడ సంపద అని పంచుకోవాలి. ద్రవిణం అంటే ఇక్కడ రాజ్యం, రాజ్యం సంబంధించిన, ఇక్కడ రాజు కాబట్టి రాజ్యం, ధనం, రాజ్యధనం. ఇక్కడ ఆ, నిన్న కూడా వచ్చింది ద్రవిణం. ఆ, అదేమో జ్ఞానం, జ్ఞానం అనే ద్రవిణం అది. ఆ ధనం అక్కడ జ్ఞానం ఉంటుంది, ధనం వచ్చింది. విద్యాధనం అది. నిన్న కూడా ద్రవిణం వచ్చింది. అది బ్రాహ్మణులకు సంబంధించింది, ఇది క్షత్రువు సంబంధం. నిన్న బ్రాహ్మణులు, అక్కడ ఈరోజు క్షత్రియులు. విద్య జ్ఞానం విద్యాధనం అది, విద్యాద్రవ్యం. ఈరోజు రాజ్యద్రవ్యం, రాజ్యధనం. గురుజీ ధన్యవాదాలు. ఓం. ఏం అర్థం చేసుకున్నా చెప్పండి. ఓం నమస్తే స్వామి. చెప్పండి. విద్వాంసుడైనటువంటి రాజు తన యొక్క క్షత్రియ వంశ అభివృద్ధిని ఈయన చేసుకుంటే ఏ శత్రువు కూడా అతన్ని ఎదిరించడానికి, తిరస్కరించడానికి సాహసం కూడా చేయలేడు అనే విషయాన్ని ఈ మంత్రంలో గ్రహించినాడు స్వామి. అంటే క్షత్రియులు కూడా తన వంశాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, కులాన్ని అంటే సంతానం వృద్ధి చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ అర్థం. ఓం స్వామి. శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఉంటే అడగండి. సూచనలు. ఈరోజు ఆత్మ నివేదన ఎవరు? ఉన్నారా? పాత వాళ్ళు, నిన్న మనం చెప్పిన వాళ్ళు వచ్చారా ఎవరైనా? ప్రశాంతమ్మ గారు, ధన సత్యనారాయణ గారు, మిగిలిన వాళ్ళు. తర్వాత క్రమం ఎవరు? ఓం తర్వాత నమస్తే క్రమం గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఏ పరమపిత పరమాత్మ శరీరంలో ఎన్నో శత్రువులు దాడి చేస్తూ ఉన్నాయి. ఆ శత్రువుల ముందు ఓడిపోతూ ఉన్నాను. కానీ అర్థమైంది ఇప్పుడు, శత్రువులు మన ముందు లొంగిపోవాల్సింది. దానికి నీ ఉపాసన ముఖ్యము అని, నీ ఉపాసన ద్వారా శక్తిని పెంచుకుంటే లోపలున్న శత్రువులను ఓడించగలుగుతాను. పరమపిత పరమాత్మ నీ వ్యవస్థ ఎప్పుడు అనిందనీయము. ఎందుకంటే ఏది వృధాగా చేయవు నువ్వు. ఋతువులు, కాలాలు, ఏది చూసినా కూడా ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది. ఏ కాలంలో ఏమి ఇవ్వాలో అవి సవ్యంగానే ఇచ్చావు తండ్రి. ఈ శరీరంలో వ్యవస్థ కూడా సరిగానే ఉంది, రక్షణ వ్యవస్థ. అది అర్థం కాక
శరీర బలాన్ని, ఆత్మ బలాన్ని, బుద్ధి బలాన్ని, మనోబలాన్ని ఎట్లా పెంచుకోవాలో తెలియక ఏది ఎప్పుడు ఎట్లా వాడుకోవాలో, ఎంత తినాలో, ఎంత తీసుకోవాలో తెలియక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాను తండ్రి. దేన్నైనా గ్రహించడం కూడా రావాలి అని అర్థమవుతుంది. హే పరమపిత, పరమాత్మ, నీవు ఏ విద్యనైతే ఇచ్చావో దాన్ని సరిగ్గా తెలుసుకుంటే ఈ బలాలన్నిటినీ నేను పంచుకోగలను. దానికోసమే ఈ ప్రయత్నం. ఎన్ని జన్మల నుండి ఏ సంస్కారాలు అడ్డొస్తున్నాయో తెలియదు, అయినా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. హే పరమపిత, పరమాత్మ, ఎన్నో రకాల ఉపాయాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నావు నువ్వు. ఒక్క ఓంకారంతోనే అన్ని సాధించవచ్చని, కానీ నేనే అర్థం చేసుకోలేక అన్ని వైపుల నుండి ఎట్లా రక్షించుకోవాలో తెలియక, సాధన ఎలా చేయాలో తెలియక నిన్ను పొందలేకపోతున్నాను తండ్రి. తప్పకుండా నీవిచ్చే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ నిన్ను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలాన్ని టారు ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ हे पिता, हे माता, పరమాత్మ, అంతా సవ్యమే, అంతా సరిగానేదే. తమరి వ్యవస్థలన్నీ ఈ సృష్టి నిర్వహణ, ప్రళయం చేయడం కూడా సమంజసమే. తమరు ఏ చేసినా అది సరి అయినదే. అందులో ఏ లోపం లేదు ప్రభు, ఉండదు కూడా. తమరు ఏం చేసినా అది సరిగానే ఉంటుంది, సువ్యవస్థితమే. హే పిత, అన్నిటికీ ప్రయోజనం ఉంది, అర్థం ఉంది, బుద్ధిపూర్వకమే. తమరి ప్రతి చేష్ట, ప్రతి కర్మ, ప్రతి వ్యవహారం, తమలో ఉన్నటువంటి గుణకర్మ స్వభావాలన్నీ కూడా సరి అయినవే. వేదం ఇవ్వడం కానీ, శరీరాలు ఇవ్వడం కానీ, శరీరాలు తీసుకోవడం కానీ, నిర్మాణం చేయడం కానీ, నిర్వహించడం కానీ, చివరికి లయం చేయడం, నాశనం చేయడం కూడా, అది కూడా సరి అయినదే.
కష్టాలు ఇవ్వడం కూడా సరైనదే, సుఖాలు ఇవ్వడం సరైనదే, మంచి శరీరాలు ఇవ్వడం సరైనదే, పనికిరాని శరీరాలు ఇవ్వడం సరైనదే, కాళ్ళు లేకుండా చేయడం సరైనదే, చెవులు లేకుండా చేయడం సరైనదే. కొన్ని ప్రాణులకు కళ్ళు ఉండవు, చెవులు ఉండవు, చేతులు ఉండవు, కాళ్ళు ఉండవు. సరైనదే, అంతా సరైనదే. నిందించడానికి, ఖండించడానికి, అవమానించడానికి, విమర్శించడానికి కారణమే లేదు ప్రభు. తమరు ఏ చేసినా సరి అయినది కాబట్టి అందులో అర్థం ఉంది, సత్యం ఉంది, న్యాయం ఉంది. తమరు న్యాయకారి, న్యాయమే చేస్తారు. కష్టాలు ఉన్నాయంటే కర్మఫలమే, సుఖాలు ఉన్నాయంటే కర్మఫలమే. హే పిత, తమరే సత్యం, తమరే అంతా, తమరే ప్రభు. తమను అర్థం చేసుకోవడం కొరకే ఇదంతా. ఈ సూర్యుడైనా, చంద్రుడైనా, గ్రహ నక్షత్రాలైనా, పంచమహాభూతాలైనా, ఈ ఋతువులైన, కాలాలైన, వ్యవస్థలైన, చివరికి చెత్త అయినా, దుర్గంధాలైన, బురదైన, మట్టి అయినా, కుళ్ళిపోవడమైనా, పాచిపోవడమైనా, పుళ్ళు రావడం, చీము రావడం, అంతా సరైనదే. రక్షణ కొరకే, మా రక్షణ కొరకే, మమ్మల్ని కాపాడడం కొరకే. తమరు మార్గదర్శనం చేస్తుంటారు, హెచ్చరిస్తుంటారు, ప్రేరణ ఇస్తుంటారు, సరిగా నడిపించే ప్రయత్నం చేస్తారు. మేము సుఖంగా ఉండాలని, సురక్షితంగా ఉండాలని, భద్రంగా ఉండాలని, ఆనందంగా ఉండాలని, తృప్తిగా ఉండాలని, తమరి సన్నిధిలో ఉండాలని రకరకాల ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ప్రభు. అంతా సరైనదే. అందుకే తమరే మా ఆదర్శం. తమరి ఆదేశాలు పాటించడమే. అర్థం చేసుకోలేక, సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేక కష్టాల పాలవుతున్నాం ప్రభు. ఎండాకాలం అని, వానకాలం అని, చలికాలం అని, ఆ ఋతువు అని, ఈ ఋతువు అని, కష్టాలని, నష్టాలని, బాధలని, సమస్యలని, ఆందోళన, ఒత్తిళ్ళని, రోగాలని ఏడుస్తున్నాం, బాధపడుతున్నాం. తమరి చివరికి తమరిని నిందిస్తున్నాం, తిడుతున్నాం. భగవంతుడు ఇలా చేస్తాడని ఆరోపిస్తున్నాం. కొందరికైతే అర్థం కాక తమరే లేరంటున్నారు ప్రభు. తమరి అవసరమే లేదంటున్నారు కొందరు. అర్థం కాక అమాయకులు, పిల్లలు, పసివాళ్ళు ప్రభు. ఆయన అందరినీ రక్షిస్తారు. అందరినీ క్షమిస్తున్నారా? క్షమించడం ఉండదు. రక్షిస్తారు కానీ క్షమించరు ప్రభు. రక్షణ మాత్రం చేస్తారు, తప్పకుండా శిక్షిస్తారు ప్రభు. ఊరుకోరు, ఎందుకంటే న్యాయకారి కాబట్టి. అందుకే న్యాయమే చేస్తారు. తమరు ఏం చేసినా న్యాయమే, అది ధర్మమే. అందుకే తమరు ఉపాసన చేస్తున్నాం ప్రభు. తమరి యొక్క చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి, గూఢమైనటువంటి ఈ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడం ఇంకా చాలా అవసరం ఉంది ప్రభు. శరీరాన్ని గమనించిన చిత్ర విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది ప్రభు. ఈ రోమాలు ఏమిటి, గోళ్ళు ఏమిటి, కీళ్ళు ఏమిటి, కాళ్ళు ఏమిటి, ఈ శరీరంలో ఈ భాగాలు ఏమిటి, అంగాలు ఏమిటి, ఆ విధానాలు ఏమిటి. ఏ శరీరం చూసినా, ఏ జంతువు శరీరం చూసినా, ఏ పక్షి, ఏ క్రిమి, ఏ కీటకం, దీన్ని గమనించిన, ఆకాశాన్ని గమనించిన, దీన్ని గమనించిన అర్థం కాక అయోమయములు పడిపోతాం ప్రభు. అర్థం చేసుకుంటే ఆనందమే ఆనందం. ధన్యులం ప్రభు, ధన్యులం. ఈ మార్గం దొరికినందుకు ధన్యులం. వైదిక మార్గం లభించినందుకు ధన్యులం ప్రభు. తమరికి ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు, కృతజ్ఞతలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు
మహర్షి, బ్రహ్మర్షి, ప్రజ్ఞాచక్షు, వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం. బంధులారా, దేన్ని తిట్టుకోకండి, పరమాత్మ వ్యవస్థలను నిందించకండి. అన్నం నా నింద్యాత్, రితు నా నింద్యాత్, దేన్ని నిందించకూడదు. వికారం అనిపించవచ్చు, వికృతి అనిపించవచ్చు, చెత్త అనిపించవచ్చు, నిందించకూడదు. అంగీకరించాల్సింది పరమాత్మక వ్యవస్థలను. ప్రయత్నం చేద్దాం, ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ తరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ జన్మలోనే, ఈ జన్మతోనే, ఈ శరీరంతోనే, ఇహైవ ఇక్కడే, ఈ జన్మలోనే, ఈ శరీరంతోనే జీవన్ముక్తులమయ్యే ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరికీ వందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నీటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో, విశ్వాసంతో, ప్రేమతో, అంగీకరించే భావనతో పరమాత్మకు వ్యవస్థ అంగీకరించండి, ఒప్పుకోండి, స్వీకరించండి. నిశ్చింతగా ఉండండి. ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ ఓం